السلام علیکم جی، اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، شہید علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل، یعنی اللہ کے دوست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی، صبر اور توحید کی ایک عظیم مثال ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کا قصہ بہت سنا ہوا ہے، آپ نے ان کا قصہ بہت سنا ہوا ہے کہ قربانی کے حوالے سے، اور بت پرستی کی قوم تھی اور اس میں توحید کی دعوت کے حوالے سے، اور پھر جب قوم نے ہر طرح کی سختی کی، ہر طرح کا حربہ آزمایا اور انہوں نے صبر کیا، ان کے صبر کے حوالے سے۔ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ کی توحید بیان کرنے کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی، انہوں نے صبر کیا۔ اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور آپ نے بیٹے کو چھوڑا، بیوی اور بچے کو چھوڑا اور صبر کیا۔ اللہ نے امتحان لیا، بیٹے کی قربانی مانگی تو بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے اور اس قربانی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کیے تو اللہ نے دمبا بھیج کر ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ بڑے عظیم الشان پیغمبر ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کئی اور مذاہب کے بھی جد امجد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق بتایا جاتا ہے اور آپ کے چاچا کا نام آذر بتایا جاتا ہے، اور بعض آپ کے والد کا نام آذر بتاتے ہیں۔ آپ شہر ار میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے جو چاچا تھا آذر، اس کا ایسا بت تراشنا تھا، یعنی کہ بتوں کو بنانا اور بنا کر تیار کر کے ان کو بیچنا، اور بعضوں نے ان کے چاچے کا نام ہاران بھی بتایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ علیہ السلام تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں نسل میں جا کر نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام میں آباد کیا، اور آپ علیہ السلام 75 برس تک بیت المقدس میں رہے۔ آپ علیہ السلام نے کنعان کی طرف ہجرت کی اور آپ علیہ السلام کا ذریعہ معاش غلہ بانی تھا۔ ہجرت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام تھی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی تبلیغ کا آغاز، دعوت اللہ کا آغاز اپنے چاچا آذر سے شروع کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام نے عید کے دن اپنے ایک کلاڑے سے 73 بتوں کو توڑ ڈالا۔ حمیدان نامی شخص نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا، اور یہ شخص قوم سمود سے تعلق رکھتا تھا۔ 7 سال تک ابراہیم علیہ السلام نمرود کی قید میں رہے، اور اس نمرود نے جو آتش نمرود جلائی وہ 7 گز اونچی تھی، اور یہ جو آگ جلائی گئی جس میں جو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے جلائی گئی تھی، یہ آگ موجودہ جو کوفہ کا شہر ہے اس کے نواح میں جلائی گئی تھی، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت شدید قسم کی آگ تھی جو کئی دن تک جلتی رہی تھی اور جو اونچائی میں بھی بہت تھی اور بڑا اس کا تیز قسم کا اس کا آگ کا اثر تھا، تو شیطان نے ان لوگوں کے دل میں اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ان کو ایسا سسٹم، ایسی چیز بنائی جائے کہ جس کے تھرو ان کو اس کے درمیان میں جا کر پیچھے سے رسی کاٹ دی جائے اور تاکہ یہ آگ کے درمیان میں گر جائے۔ اور اس کو لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو منجنیق، ایسی گاڑی کہہ سکتے ہیں موجودہ دور میں، یا ایسی ڈولی کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ لیکن اللہ کی شان تھی، یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، آگ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پہ ٹھنڈا کر دیا، اور جس نے یہ ان کو اس طرح کی چیز بنا کر آگ میں ڈالنے کے لیے مشورہ دیا تھا وہ شیطان انسانی شکل میں ان میں موجود تھا۔ حضرت سارہ جو تھی یہ ان کے چاچا کی بیٹی تھی، اور انہوں نے ایمان اس دن لایا جس دن ان کو آتش نمرود میں ڈالا گیا۔ لکھا ہوا ہے واللہ عالم، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک شخصیت ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی دعوت پہ یا ان کے دعوت کے دوران اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، اور ان کا نام ہے حضرت آسیہ، اور یہ بنی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ اسی نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو قید میں رکھا اور ان کے لیے آگ آتش نمرود جلائی اور پھر اس میں ڈالا، یہ اس کی بیوی تھی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ وضاحت ہوتا ہے،
अल्लाह जिसको हिदायत दे तो सबसे बड़े काफर के घर में बसने वाली उसकी बीवी को भी ईमान की दौलत से नवाज सकता है, और जिसको हिदायत ना दे तो पैगंबर की बीवी हो जैसे नूह अलैहिस्सलाम की, और वो कुफर की हालत में तूफान नूह में गर्क हुई। हिदायत अल्लाह से मांगनी चाहिए। अल्लाह चाहे तो मुश्किल हालात में भी आपको हिदायत और ईमान से मुनव्वर कर सकते हैं आपके सीने को। और सबसे पहले मसवाक करना, कुल्ली करना और पानी के साथ संजा करने का ये सारा अमल इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। और इसके अलावा और जो इंसानी फितरत के साथ तल्लक रखने वाली चीजें हैं जो आजकल हम कर रहे हैं, मूछें तराशना, नाखून काटना और बगलों के बाल साफ करना, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। और जो ये सफेद चांदी आ जाती है दाढ़ी में, ये जो बाल सफेद आ जाते हैं, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी में सफेद बाल जाहिर हुए। इससे पहले सफेद बाल का कोई सिस्टम नहीं था और किसी की जिस दाढ़ी में सफेद बाल जाहिर नहीं हुए थे, वहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। और जो जिसको कहते हैं मुसलमानी बैठा देना, बच्चे को खतने करवाना, यह सिलसिला भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। सबसे पहले जो हम पाजामा पहनते हैं या जूता पहनते हैं, इसका आगाज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ। माले गनीमत जो गैर मजलूम से हासिल हो जाता है और उसका तकसीम करना या उसका हासिल करना, यह भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ। सबसे पहले जो हिजरत करने का सिलसिला, यह भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दौर से शुरू है। जो दीन मुहम्मदी है, ये फितरत इब्राहिमी पर है। ज्यादातर आपको मुसलमानों की चीजें जो हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मैच करती नजर आएंगी। आप अलैहिस्सलाम पर 20 सहीफे नाज़िल हुए हैं और आप अलैहिस्सलाम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम जबरून में मदफून हैं। आप अलैहिस्सलाम का जो दौर है, जो पैदाश का दौर है, ये जिंदगी का दौर है, वो नमरूद बिन कनान के दौर से ताबिकत रखता है, यानी उसके दौर में। आप अलैहिस्सलाम को यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनके दो बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी हुए हैं, पैगंबर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात भी आपसे 7वें आसमान पर हुई है, मेराज के दौरान। आप अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपके दो भाई भी थे और उनके नाम थे आरान और नाहूर। हजरत सारा अलैहिस्सलाम के वफात के बाद आप 38 साल तक जिंदा रहे और हजरत सारा अलैहिस्सलाम का जो जिंदगी है और जो उम्र है वो 127 साल की उम्र थी। दूसरी बीवी का नाम हजरत हाजरा था, जैसा कि हमने पहले बयान किया, और हजरत हाजरा की जब शादी हुई तो उनकी उम्र 86 वर्ष की थी। हजरत बीबी हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा पर 7 मरतबा गई। अब जो सफा और मरवा की सही है जो हाजी करते हैं वो इसी वजह से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में यह भी आता है कि इनकी एक तीसरी शादी भी थी और इनकी तीसरी बीवी का नाम था कत्तूरा, और इसके बतन से आपके 6 बेटे थे। और इनके बारे में यह भी लिखा हुआ है कि जी इन्होंने 6 अकद की, यानी 6 निकाह की। इससे मुराद यह हुआ कि 6 शादियां की। और आपके बारे में आता है कि टोटल आपके 13 बेटे, यानी कि 6 शादियों से 13 बेटे हुए हैं। मशहूर रवायत आपने सुनी होगी और देखा होगा कि एक ऐसी कौम थी जिनके ऊपर मच्छरों का अजाब आया था, और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम थी। वो सरकश हो गए तो उन पे फिर मच्छरों का अजाब नाज़िल हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र पाई है और आप अलैहिस्सलाम को मकाम जबरून यानी शाम में दफन किया गया। ये उस वक्त का नाम है जी, ये मकाम जबरून जो है वो शाम में है, ये कहीं और है, या कि जो रवायतें आई हैं इनमें 2 अलग जगहों का जिक्र है, लेकिन मदफून आप शाम में हैं, ये भी लिखा हुआ था किताब। अल्लाह की शान ऐसी है कि अल्लाह ताला ने दूसरा बेटा इनको 100 साल की उम्र में अता किया, और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा ज़बीहुल्लाह अता किया जो कि इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब। जोर की नमाज जो हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें जोर की नमाज सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा की है। और नमरूद ऐसा एक बदबख्त था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मनाजरे की जरूरत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर हैं, उनकी जिंदगी तौहीद जैसे अजीम मनसब और अजीम फिक्र, कुर्बानी जैसे इसार और जज्बे और सब्र जैसी अजीम नेमत का दर्स देती है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो उम्मत मुहम्मदी के लिए एक बेहतरीन आइडियल हैं, एक राय अदायत का बेहतरीन जरिया है। कुर्बानी जैसी अजीम मुसलमानों के लिए एक नेमत लाए हैं जिसके जरिए वो अपनी गुनाहों के बख्शिश करवाते हैं और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। और तौहीद अल्लाह को मुश्किल तरीन हालात में एक मानने और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते रहने और इस पे डटे रहने का इनकी जिंदगी दर्स देती है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत इब्राहिमी पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।